नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। आज राशन कार्ड ई केवाईसी शेष दिन जो हिताधिकारी ई केवाईसी करना आज ही कर तेबे जो मान न करेंगे सरेंडर करागला धरी नियाजिबो जो माने ई केवाईसी न करेंगे 3 मास कार्ड सस्पेंड हेबो सेमानकु चाउल मिलिबो नाही 3 मास भितर ई केवाईसी कले पुनः सचल हेबो नचेत कटि जिवो एजाबत 20,58,000 ई केवाईसी करिनांती बोली खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती जो माने आज ई केवाईसी न करिवे सेमानकर जगह नुआ लोक को दियाजिबो पूर्व स्पष्ट करथिले खाद्य जोगाण मंत्री राज्य में आहुरी लक्षाधिक हिताधिकारी ई केवाईसी करिनथिले सेमानक मध्यरु किछि डेडलाइन वृद्धि कर जाई लिखित भाबे सरकार गोटिए पर गोटिए डेडलाइन बढ़ाउथिले एबे आउ बढ़ा जीवन ना बेली रोकठोक कहते तेबे जहार डेडलाइन डिसेम्बर 31 टू आरंभ करिकी जून 30 पर्यंत सरकार बढ़ाई थिले आउ बढ़ाइबे नाही एथर राज्य में कटिबा पई जाउची 20 लाख ऊर्ध्व राशन कार्ड बेली सरकार कहते। काली एही सब जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा समस्त सरकारी बेसरकारी स्कूल बंद नहीं वर्तमान निष्पत्ति नियाଯାଇଛି प्रबल वर्षा आशंका को दृष्टि रखी मयूरभंज जिलापाल एही निष्पत्ति नेइचंती तेबे कहै बालेश्वर मयूरभंज जिले में प्रबल बन्या देखा जाइछि जहाँफल 3 प्रमुख नदी सुवर्णरेखा बुढ़ाबड़ंग जलकर बन्या आशंका रही सुवर्णरेखा संकेत 9.45 रही बेले एबे 9.50 मीटर प्रभावित हेउछि तेबे कहै बस्ता मथानी विपद संकेत रही तेणु करिकी जिलापाल एथर स्कूल बंद घोषणा करिसंती। सेहीपरि लघुचाप प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही सकाळु राजधानी भुवनेश्वर में प्रबल अति प्रबल वर्षा होता आसता 5 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हेबो एने 16 जिला को येलो वार्निंग करिछि पाणीपाग विभाग 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ को प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित बिजुली पवन हेबो 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना अछि तलिया अंचल को सतर्क रहिबा सहित मत्स्यजीवी को समुद्र को जाय बारण रहिबा बांग्लादेशी बनिगले ट्रांसजेंडर तेज राजधानी दिल्ली रे पुलिस 18टी बांग्लादेश नागरिक को गिरफ्त करिछि सेमानक मध्यरु 5 जण भारत रे रहिबा लिंग अस्त्रोपचार कराई ट्रांसजेंडर होइतिले पुलिस कहवा अनुसार सेमाने बांग्लादेश को पठाई दिया जाउथबा बेले एपरि सेमाने करिथिले खाली सेतिक नुहे सेमाने एते चतुर थिले जे बांग्लादेश रे थिबा सेमानक संपर्क सहित जोगाजोग करिया पई सेमाने निषिद्ध बा आईएमओ ऐप व्यवहार करिथिले सेमानक ठारू 7टी स्मार्टफोन उद्धार करा जायछि उत्तर पश्चिम जिल्लार विदेशी सेल अशोक विहार अंचल रे घेराबंदी करी पुलिस 18 जण अवैध बांग्लादेशी नागरिक को धरिछि बाहरिला प्रथम दिनर आड़प अभड़ा भक्त मनरे आनंद सोमवार दिन महाप्रभुଙ୍କର आड़प मंडप दर्शन करने सहित महाप्रसाद पाई भक्त मान आनंद विभोर हो पड़ती लक्ष लक्ष लोकंर भिड़ जमीला महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा रथरूढ़ कही कर्मवेदी श्री मंदिर छाड़ी 9 दिन यात्रा आसी जन्मवेदी गुंडीचा मंदिर पहुंचती तेणु गुंडीचा मंदिर देखा मिलता आज भिड़ महाप्रसाद खाई भक्त भाव विहोड़ हो जाते चारिधाम यात्रा उपरू हटला 24 घंटिया कटकणा सोमवार दिन चारिधाम यात्रा पर लगाई कटकणा को हटाई दिया एने सूचना देइछन्ति गढ़वाल डीवी जनरल कमिशनर तेज चारिधाम यात्रा उपर प्रतिबंधक हटिथिले भी जिलापाल मानक स्थिति अनुसार पुणी कटकणा लगाई क्षमता दी पाणीपाग स्थिति देखी रास्तार अवस्था देखी चारिधाम यात्रा जाउथबा गाड़ी गुड़ी को छड़ा जीव कि नहीं ताहा जिलापाल निष्पत्ति नेबे कारण अनेक स्थान में भूस्खलन जो लोगों मृत्यु होउछि उत्तराखंड में 9टी जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबारु सतर्क सूचना जारी कर नंदनकानन को आसिले नुआ अतिथि जन्म नेले 7 हलदिया आनाकुंडा नंदनकानन प्राणी उद्यान सरीसृप सारणी रविवार दिन हलदिया आनाकुंडा 7 छुआ जन्म होइछि तेबे 2019 अक्टोबर 22 चेन्नई रो माड्रास कुंभीर बैंक ट्रस्ट रो हलदिया आनाकुंडा को अणाइथिला जुलाई 2022 एमानक शेष प्रजनन थिला आज मध्ये नुआ अतिथि आसीबा देखिबा को मिलिछि राज्य में शिशु बाटिकार नियोजित हेबे शिशु सेविका एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नीतिगत निष्पत्ति नहीं
ଏଥର ଶିଶୁ ସେବିକା ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଅଣକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବୋଝ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଶନିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଜନ ଶୁଣାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ତାରିଖରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବଡ ଘୋଷଣା, 2 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜମିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ସରକାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଯଥା ଭିଡ ଜମାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଡପ ବିଜେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ ଜମିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭିଡ ଜମିବ। କାହିଁକି ନା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦର୍ଶନ ନ କରିଥିବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ କିଛି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ସ୍କୁଲ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, 8 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ବିରାଟ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆନନ୍ଦପୁର 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ପଥ ରାଜପଥ ନୂଆ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶିମିଳିପାଳର ଜାମୁଆଣୀ, ଗୁଡୁଗୁଡିଆଣୀ, କୁମାରୀ, ବହେରାପାଣି, ରାମତୀର୍ଥ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପରିଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହାରି ଭିତରେ ଶୋଭାରାଜି ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ 7.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। 4.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବ। କମିଲା ସୁନା ଦର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ଯେତେ ବଢୁଛି, ଏବେ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହବ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଣି ଏବେ ସୁନା ଦର କମି 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 89,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 72,940 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଯୋଗୁରୁ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଗର୍ଜନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ପାଖାପାଖି 5ଟା ସମୟରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ଏଜି ଛକରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଧାରଣାରେ ବସି ନାରାବାଜି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଓମେନ୍। ତେବେ ଦରମା ଟଙ୍କାରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ତିଆରି କରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଗରାମିଆ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କନକଲତା ଦେହୁରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯାଇ 150 ମହିଳାଙ୍କୁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କି ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଚେତନତା ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତେବେ ନିରକ୍ଷର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଶର୍ମ ମହିଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୁଆ ଘାଇରୁ ହଟିଲା ଜବରଦଖଲ। ଏଥର କୌଣସି ଜାଗାରେ କେହି ଜବରଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଦୋକାନୀ ହଉ ବା ଘର ହଉ,
ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ବାସୁଆଘାଇ ମୌଜା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 3 ଚାରିପଟେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକୁ ବିଡିଏ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଆଜବେଷ୍ଟ ନିର୍ମିତ ଦୋକାନ, 2ଟି ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଡିଏ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଦେବରାଜ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶତାଧିକ ନାବାଳକ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅଭିଯାନ ଶରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସଂଗଠନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ମାଓବାଦୀ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ନାବାଳକ ନାବାଳିକାକୁ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ସରଣ୍ଡା ଏବଂ ପୋଡାହାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କିପରି ମାଓବାଦୀକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ ସେହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁସାରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାୟ ନାବାଳକ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ 2ରୁ 3 ମାସ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଏମାନେ ବାହାରନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପାଖରୁ ମିଳିଲା କେଶର ଆଉ ହଳଦୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 53 କୋଟି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକର ପାଖରେ କେଶର, ହଳଦୀ ଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଧାରକ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଏଥର କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ବିଲିଂ କରନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 1% ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ମିଳିବ। ଫାଇନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଡି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏନେକି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟର ଗାଡି ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମନା ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଇବର ଫ୍ରଡ ନୁହେଁ, ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି କ୍ଲିକ ନ କରି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଇବର ଅପରାଧୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇବେ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଇ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଥର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି 3,500। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଏଥର ଆରବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରେପୋ ରେଟ୍ 0.5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ହୋମ ଲୋନ, କାର ଲୋନ, ବାଇକ ଲୋନ ଯେକୌଣସି ଲୋନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋନ ଇଏମଆଇ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷର ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଇଏମଆଇ ପିଛା 4ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କମି ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।